Hello, welcome to this video. We are now starting a new point in the topic trigonometry for second, and new point means examples, multiple choice questions as per JEE pattern. In your textbook there is a exercise 3.5. In 3.5, some examples based on properties of a triangle. That is, if the triangle is given, then we know in a triangle A plus B plus C equal to what? Pi radian, means 180 degree. And by using this concept, we have derived some formulas. That is, sin A plus B equal to what? Cos A plus B equal to what? Tan A plus B equal to what? And some other formulas. On the basis of these formulae, some examples are there, and these examples are very important to us, because for actually solving it will take too much time to prove this. Let us see some examples. This is a higher part of your trigonometry, means last session of the trigonometry part second. Okay, let us see what are the types, what are the examples. You see here, this is our example here. In triangle ABC, sin A plus sin B plus sin C equal to if this sin of A plus sin of B plus sin of C equal to what? So it is answer is 4 cos A by 2 into cos B by 2 into cos C by 2. In your textbook, question is like this: in triangle ABC, prove this LHS equal to RHS. But same example can be asked for your JEE exam. How? Here. Also example, JEE exam for, or we can say, in triangle ABC, sin A plus sin B plus sin C equal to what? Okay, and options are given: first option, second option, third option, and fourth option. Okay. And obviously result is already given here. So what is the final answer? Final answer is what? C. Correct answer is C. ओके, आता हे JEE साठी एक्झाम्पल दिलेलं आहे, सगळं खरं आहे, परंतु हे एक्झाम्पल सॉल्व करताना काय विचार करायला पाहिजे ते आता आपण इथं बघणार आहोत. ओके, आता त्यासाठी आपण इथं बघूया. आपण लेफ्ट हँड साइड टेक LHS हियर. What is LHS? Left hand side, sin of A plus sin of B plus sin of C is equal to, आता तिन्ही sin A plus sin B plus sin C equal to दिलेला आहे. आता आपण काय करूया, रिझल्ट तरी हा दिला आहे, त्या रिझल्टच्या पद्धतीने आपण इथं जाणार आहोत. पहिल्यांदा मी काय करतो, याच्यासाठी ब्रॅकेट वापरा, आणि असं लिहिल्यामुळं तुम्हाला हा रिझल्ट माहिती आहे. साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, दोन्ही साइनची ॲडिशन असताना कोणता रूल असतो आठवतोय का? 2, इथं साइन ब्रॅकेट, इथं कॉस ब्रॅकेट, आणि ब्रॅकेटमध्ये काय लिहायचं तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. बोला, या दोन्हीची ॲडिशन सी प्लस डी बाय 2 सी मायनस डी बाय 2, हा फॉर्म्युला माहिती आहे बघा बरं. आता साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, ट्राय टू यूज 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए मायनस बी अपॉन 2. यस, फॉर्म्युला अप्लाय करून झालेला आहे. ओके, प्लस हा जो आहे ना, हा इथं सुद्धा तुम्हाला तो फॉर्म्युला अजून माहिती आहे, डबल अँगल फॉर्म्युला. काय डबल अँगल फॉर्म्युला आहे हे पहा, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. हे तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे, पण इथं साइन ऑफ 2 थीटा नाही आहे, फक्त थीटा म्हणजे फक्त सी आहे. रिप्लेस थीटा बाय सी बाय 2, इथं सी बाय 2 ठेवा, इथं सी बाय 2 ठेवा,
इथं c/2 ठेवा. असं लिहिल्यामुळं 2 ला 2 कट होणार आहे. राहणार काय साइन ऑफ c आणि साइन ऑफ c ची व्हॅल्यू इथं मिळते बघा. साइन ऑफ c इक्वल टू व्हॉट मी तिथं लिहितो 2 sin c/2 इंटू cos c/2. मी इथंच ही व्हॅल्यू ठेवलेली आहे. ओके नेक्स्ट कीप दिस टू ॲज इट इज. आता हा स्टँडर्ड रिझल्ट तुम्हाला माहिती आहे बघा. हा एवढा पार्ट a प्लस बी आणि त्याला अपॉन ज्यावेळेस 2 असतं त्या साईनचं रूपांतर काय करायचं असतं कॉस करायचं असतं. आणि a आणि b मध्ये नसणारं अक्षर काय c. इट इज अ c/2. हा रिझल्ट तुम्हाला झालेला. बाकी काही पुढे बदल करू नका. कॉस a मायनस b अपॉन 2 नो चेंज हिअर 2 इथं साइन c/2 हिअर कॉस c/2. आणि असं केल्यामुळं देर आर ओनली 2 टर्म्स. बघा की या प्लस साईडपासून इथंपर्यंतची एक टर्म बघा बरं. ही पहिली टर्म आणि ही काय दुसरी टर्म आहे बरोबर. कॉमन काय निघणार आहे सांगा बरं. इथं 2 दिसतंय इथं 2 दिसतंय. टेक 2 ॲज अ कॉमन. व्हॉट इज अदर टर्म हिअर cos c/2. cos c/2 in this term. Here is also cos c/2. Yes, we can take that term also common. That is the cos of. It is a c/2 common. What will remain in the bracket? Yes, just think here 2 cos it already we have taken common. So what is remaining here? Cos of what? A minus b upon 2. Yes, it is sufficient one. Plus what is remaining term in this? 2 already taken common. Cos c/2 already taken. Remaining sin of c/2. Yes, it is a sin of c/2. That's it. Okay. So we are taking some term common. Try to check whether the taken term is correct or not. We have to prove here. What we have to prove? Look here. In this term here cos c/2 already present here. Last term that see here cos of c/2 and this 4 we can separate like this 2/2. 2 multiply by 2. So 2 cos c already answer is ready. So what will remain now? 2 this first 2 cos a/2 cos c/2 means this bracket must give us what 2 cos a/2 and cos b/2. And if we success to arrange this type of terms then our answer will be ready now. Okay, so try to see here. So this cos of c/2 no change here. This is our answer. But according to our here just like here sin a plus b upon 2 is nothing but cos c/2. Similar way sin c/2 what I am taking this as a same one. No change is here. What will take here sin of c/2 because इथं c ला अपॉन 2 आहे. अपॉन 2 असताना काय असतं साईनच्या ऐवजी कॉस वापरा. इथं कॉस येणार आहे आणि c मध्ये नसणारे राहिली कुठली 2 अक्षर राहिली. a राहिला आणि b राहिला. a प्लस b अपॉन 2. किती इझी फॉर्म्युले आहेत ते बघा. दिस इज इक्वल टू cos c/2 आणि हे जे आहे ना हे याचा आन्सर अर्थातच मी तुम्हाला सांगितलं हे येणार आहे 2 येणार आहे cos a/2 आणि cos b/2 झालं. 4 पैकी 4 मार्क हे तुम्हाला मिळू शकतात. जे येईल असेल 4 मार्कला प्रश्न आहेच नो डाऊट. परंतु हा प्रश्न ॲज अ थेरीला तुम्हाला जर विचारला तर अशाच पद्धतीनं तुम्हाला सॉल्व करता यायला पाहिजे. बरं आता चेक करूया. याचा आन्सर तुम्हाला जर काढायला सांगितलं तर ते कुठल्या बेसवरती काढणार आहे प्रत्यक्ष सॉल्व केल्यानंतर. पुन्हा हाच फॉर्म्युला वापरा बघा. कॉस ऑफ नंबर प्लस कॉस ऑफ अगेन नंबर. 2 कॉसची जर ॲडिशन असताना आम्ही इथं कॉस लिहितो बघा. इथं कॉस लिहितो कॉस ऑफ दिस नंबर आणि इथं सुद्धा कॉस ऑफ दिस नंबर. कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी. विचार करा बरं. कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी काय उत्तर असणार आहे. 2 कॉसमध्ये ज्या वेळेस प्लस असतं तर फॉर्म्युला काय 2 इथं कॉस येणार आहे. कॉस कॉस बाकी काहीही बदल नाही.
तसं कॉस ऑफ पर्टिक्युलर नंबर प्लस कॉस ऑफ पर्टिक्युलर नंबर याचं उत्तर काय 2 लिहायलाच पाहिजे आपल्याला. कॉस त्यांची ॲडिशन बाय 2 बरोबर आहे प्लस इंटू पुन्हा कॉसच त्यांची सबट्रॅक्शन बाय 2. आता कुणाची ॲडिशन तर ही टर्म बघा ह्या ही टर्म प्लस ही टर्म त्याची ॲडिशन अपॉन 2 असं आपल्याला इथं लिहायला पाहिजे. तिथं जागा अपुरी आहे पण आपण आता ते लिहिण्याचा प्रयत्न करणार आहे. येस आपण इथं लिहिणार आहे. तर तोपर्यंत जे बोर्डवरती दिसतंय ते पटकन तुम्ही लिहून घ्या किंवा त्याचा स्क्रीनशॉट काढा म्हणजे आपल्याला रिमेनिंग आन्सर जे आहे ते लिहिण्यासाठी काही अडचण येणार नाही. ओके. आता हे जे सांगितलं आहे ना इथं या दोन्हीचे ॲडिशन डिवाइड बाय 2 आपल्याला करावं लागणार आहे. इथंच करायचा प्रयत्न करूया. तुमचं स्क्रीनशॉट काढून झालेला असेल किंवा हे लिहिलेलं असेल. आता काय करतोय बघा स्क्वेअर ब्रॅकेट वापरूया बरं का. पुन्हा कॉस पुन्हा स्क्वेअर ब्रॅकेट. ओके. काय करायला पाहिजे या दोन्हीची ॲडिशन अपॉन 2 सी प्लस डी अपॉन 2 म्हणजेच ए मायनस बी प्लस इथं ए प्लस बी अपॉन 2. बघा बरं व्यवस्थित आपण लिहिलेले आहेत काहीच अडचण नाही. इथं तसं सेम वे ए मायनस बी अपॉन 2 मायनस ए प्लस बी अपॉन 2 आणि सगळ्याला अपॉन 2. येस फॉर्म्युला तरी ओके वापरला आहे. आता पुढे जाऊया. दिस इज इक्वल टू 2 कॉस सी बाय 2. पुढं हे 2 तसंच आहे. हे 2 आणि हे 2 2 जा किती 4 त्यामुळे मी सुरुवातीला 4 लिहितो नो डॉट 4 लिहितो आणि आन्सरामध्ये सुद्धा 4 आहेच की. येस. अजून काय राहतं आहे कॉस. याचा जरा व्यवस्थित विचार करा. हे बघा इथं डिनॉमिनेटर किती आहे इथं 2 आहे इथं डिनॉमिनेटर 2 समान आहे. इथं त्या दोन्ही ब्रॅकेट जर तुम्ही सॉल्व करायचा प्रयत्न केला तर ए मायनस बी बघा इथं असं लिहूया ए मायनस बी प्लस ए पुन्हा प्लस बी अपॉन 2 पुन्हा अपॉन 2 इथं पुन्हा कॉस ए मायनस बी मायनस ऑफ ए मायनस ऑफ पुन्हा बी सगळ्याला अपॉन 2. बरोबर आहे का बघा. येस. दिस इज इक्वल टू 4 cos of c by 2 into bracket cos minus b plus b, it is 0. a 2a upon 2 get cancel, only a by 2. And here cos of what? Minus b by 2, because minus b minus 2b, minus will remain. But according to our rule, cos of minus theta is nothing but what? Cos of theta. Minus will get cancelled here. So what will remain? 4 cos c by 2. Here cos a by 2. Again cos here b by 2. Okay. And this is our answer. What is here? We have to prove cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2. ओके. हे आन्सर सॉल्व करता आपण कसा विचार केला त्याचा तुम्ही विचार केला पाहिजे आणि त्या टाईपची सिमिलर टाईप एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करा. आता जो ह्याच्या पुढचा जो पार्ट सांगितला तो व्यवस्थित तुम्ही ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या.
हे ॲडजस्टमेंट कशी केली बघा, त्याच्या पुढची ॲडजस्टमेंट कशी केली बघा. ही हायर ट्रिग्नॉमेट्रीचे एक्झाम्पल मानली जातात. ओके, आपण नेक्स्ट एक्झाम्पलकडे बघणार आहोत. येस, नाव लेट अस टेक नेक्स्ट एक्झाम्पल, that is in triangle ABC cos A plus cos of B minus of cos of C, this is equal to 4 cos of A by 2 into again cos of B by 2 into cos of C by 2 minus 1. This now we are going to prove now example number next in the same topic and depend upon same concept, that is A plus B plus C equal to 5, this concept. Now let us take LHS. We can represent same example as for ZEE pattern. Okay, now see LHS. Cos of A plus cos of B minus of cos of C. अर्थातच पहिल्या दोन्हीला ब्रॅकेट टाका. कुठला फॉर्म्युला? cos C plus cos D. दोन्ही कॉसमध्ये प्लस असताना कोणता रूल? 2 लिहूया आपण. cos त्याचे ॲडिशन A प्लस B बाय 2 पुन्हा cos A मायनस B बाय 2 मायनस, आता इथं cos ऑफ C आहे, cos ऑफ 2 थीटाचे आपल्याजवळ फॉर्म्युले तयार आहेत बघा. cos ऑफ 2 थीटा, एकूण 3 फॉर्म्युले माहिती आहेत तुम्हाला, पण असा फॉर्म्युला वापरा की त्याच्यामध्ये काय दडलेला असेल? cos असेल, म्हणजे 2 cos स्क्वेअर थीटा मायनस 1 हा फॉर्म्युला तुमच्याजवळ आहे. आता इथं cos ऑफ फक्त C आहे, रिप्लेस थीटा बाय C बाय 2, म्हणजे काय तयार होईल? cos ऑफ 2 इंटू C बाय 2, 2 cos स्क्वेअर C बाय 2 मायनस 1, ह्या 2ला 2 कट. कशाचा फॉर्म्युला तयार झाला? cos ऑफ C इक्वल टू 2 cos स्क्वेअर C बाय 2 मायनस 1. बघा, अतिशय महत्त्वाचे फॉर्म्युले हे. ॲज अ रफ वर्क म्हणून तुम्ही बाजूला जिथं नोट डाऊन करता ना नोटबुकमध्ये, तिथं ते एका बाजूला तुम्ही ते लिहून घ्या. म्हणजे cos ऑफ Cचा फॉर्म्युला आपल्याजवळ तयार झाला. 2 cos स्क्वेअर, 2 cos स्क्वेअर वॉट? C बाय 2, बरोबर का? 2 cos स्क्वेअर C बाय 2 मायनस 1. पण आता हे जे आहे ना, जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट इथं आपल्याला इथं फॉर्म्युला देताना चुकलेला आहे. साइन ऑफ C बाय 2 आहे, टेक्स्टबुकमध्ये साइन ऑफ C बाय 2 आहे. तर त्यामुळे इथं फॉर्म्युला वापरताना हा न वापरता सॉरी दुसरा फॉर्म्युला वापरूया की ज्याच्यामध्ये साइन दडलं आहे. 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा असा तो फॉर्म्युला आहे. मग इथंही तसा बदल करा. 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर C बाय 2, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर C बाय 2 झाला. तेवढाच बदल आहे, दोनच फॉर्म्युले तुमच्याजवळ आहेत. त्यामुळे इथं आपण असं म्हणू शकतो, हे जे मायनस आहे मायनस cos Cचा फॉर्म्युला आता आपण तयार केला आहे, ते ब्रॅकेटमध्ये लिहूया. 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर C बाय 2. येस, कीप इन दिस स्क्वेअर ब्रॅकेट. आणि असं केल्यामुळं आता पुढं जावा बरं. cos A प्लस B बाय 2, आता हे पार्ट आहे तुमच्या, पटपट बोला. A प्लस B अपॉन 2 असलं तर साईनचं कॉसचं रूपांतर साईनमध्ये करा. साइन ऑफ C बाय 2 बरोबर आहे का? A प्लस B नसणारा अक्षर C बाय 2 घेतलं. इथं cos ऑफ A मायनस B बाय 2, ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन आहे, आतील साईन बदलावी लागतील. इट इज अ -1 मायनस मायनस प्लस 2
साइन स्क्वेअर सी बाय टू. येस, फिनिश्ड. आता विचार करा, जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे ते -1 आहे बघा इथं. येस, इथं सुद्धा -1 आहे. ते -1ला अजिबात धक्का लावायचं नाही. कीप ॲज इट इज अँड ट्राय टू टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट अँड द लास्ट. सो वी कॅन टेक 2 कॉमन. Sin c by 2 also take common. What will remain? It will remain only cos a minus b by 2 plus what? Here we have taken 2 sin c by 2. One is remaining, that is sin of c by 2 is remaining, and after that keep -1 as it is. No change in that. ओके. आता आपण जे प्रूव्ह करतोय ते जरा बरोबर योग्य दिशेने निघालं का चेक करा. इथं बघा, हे जे 4 आहे ना, 4, या 4चा अर्थ 2 × 2. हे बघा, हे 2 आणि इकडं साइन a बाय c बाय 2. हे 2 आणि हे 2 साइन c बाय 2 आहेच इथं. बरोबर आहे. येस. आणि -1 सुद्धा तयार आहे. म्हणजे राहणार काय सांगा बरं. आता ह्या ब्रॅकेटमध्ये विचार करा. दिस इज इक्वल टू 2 साइन c बाय 2. इथं कॉस ऑफ a मायनस b बाय 2 प्लस, आता इथं साइन c बाय 2. cच्या अपॉन 2 आहे ना, याचा अर्थ साईनचं रूपांतर कॉसमध्ये करा आणि a प्लस b बाय 2 असं त्याचा अर्थ झाला -1. इथं 2 साइन c बाय 2 कीप ॲज इट इज. इथं बघा बरं, इथं मी हात ठेवतो, इथं हात ठेवतो. दोन्ही कॉसची ॲडिशन. काय फॉर्म्युला? दोन्ही कॉसची ॲडिशन. 2 लिहायला पाहिजे, कॉस लिहिला पाहिजे, त्याची ॲडिशन बाय 2, पुन्हा कॉस लिहिलं पाहिजे आणि त्यांचे सबट्रॅक्शन बाय 2 -1. आता ही जी टर्म आहे ना, व्यवस्थित लिहूया. ह्याची ॲडिशन a मायनस बी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2, सगळ्याला अपॉन 2. इथं a मायनस बी अपॉन 2 मायनस a प्लस बी अपॉन 2, या सगळ्याचे अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 2 साइन c बाय 2. इथं 2 तसंच. आता ह्या सगळ्याचा आन्सर काय येणार आहे? कॅल्क्युलेशन. याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल आपण बघितलं होतं 10 मिनिटापूर्वी. अगोदरचं एक्झाम्पल बघा जरा, मागं 5-6 मिनटं मागं जा आणि ते चेक करा. ह्याचं उत्तर काढलं होतं कॉस, अर्थातच a बाय 2. बरोबर का? आणि इथं कॉस, अर्थातच b बाय 2. आणि हे -1 कीप ॲज इट इज. 2 to the 4. फिनिश. इथं उत्तर तयारच झालंय. 2 4 कॉस a बाय 2. इथं कॉस b बाय 2. इथं कॉस c बाय 2 -1. आणि अशा रीतीनं हा प्रश्नसुद्धा अगदी खरोखर डिफिकल्ट लेवलचा आहे, पण तरीसुद्धा मागचं एक्झाम्पल सोडवताना जो आपण विचार घेतला, जे यूज केलं ट्रिक्स, तशाच आधारे आपण हे सॉल्व केलेलं आहे. याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. मी तुम्हाला या टाईपचे एक्झाम्पल सोडवण्याची आयडिया तुमच्या लक्षात येणार आहे. पुढे अशाच स्वरूपाचे काही एक्झाम्पल आता लगेच बघणार आहोत. येस, तुमचं लिहून झालेलं असेल. पुढचं एक्झाम्पल आता बघतोय. हां, काय एक्झाम्पल आहे बघा. इन ट्रायंगल ABC प्रूव्ह tan a बाय 2. काय प्रूव्ह करायचं बघा. tan a बाय 2 इंटू tan b बाय 2 इंटू प्लस tan b बाय 2 इंटू tan c बाय 2 प्लस tan c बाय 2 इंटू tan a बाय 2
दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वल टू वॉट 1. हे आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सगळीकडं टॅन दिसतं आहे. मग मगाशी जसा विचार केला का त्याच पद्धतीने करावं लागतं का वेगळ्या पद्धतीनं, त्याचा जरा आपण थोडासा विचार करणार आहोत. बघा जरा, आपल्याला माहीत आहे इन ट्रायंगल ABC A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किती पाय. फॉर्म्युला माहीत नसेल ना, गो ॲज युजल आवर मेथड. इन ट्रायंगल ABC A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाय. ओके, प्रत्येकाच्या अपॉन किती आहे 2 आहे बघा. डिवाइड थ्रू आउट बाय 2. डिवायडिंग बोथ द साइड्स बाय 2. डिवायडिंग बोथ द साइड्स बाय वॉट 2. त्यामुळे काय होणार आहे A अपॉन 2 प्लस B अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू वॉट पाय बाय 2. आता काय करा, कोणतीही एक टर्म त्या बाजूला शिफ्ट करा. मी इथं A अपॉन 2 प्लस इथं B अपॉन 2 इथं पाय बाय 2 मायनस C बाय 2. आणि इथं दोन्ही बाजूला मी काय करणार आहे टॅन अप्लाय करूया. अप्लाइंग टॅन टू बोथ द साइड्स. त्यामुळं मी असं लिहितो टॅन काय येणार आहे A प्लस B हे अपॉन टू कीप ॲज इट इज इक्वल टू टॅन हिअर पाय बाय 2 मायनस C बाय 2. येस, हे आता तुमच्या लक्षात आलं, दोन्ही बाजूला टॅन अप्लाय केले. पण डिनॉमिनेटर इथे किती आहे 2, इथे किती आहे 2. तर डिनॉमिनेटर समान असला तर आपण तोच लिहितो, बरोबर आहे. किंवा आपण असं बी करू शकतो, इथं टॅन ऑफ एक्स प्लस वायचा फॉर्म्युला वापरतो. टॅन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला काय टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन, बरोबर का. बघा, टॅन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला वापरूया आपण. टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी इज इक्वल टू टॅन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला इथं अप्लाय केलेला आहे. दिस इज इक्वल टू. आता हा नियम मात्र तुमच्या अगोदरच्या टॉपिकमध्ये झाला आहे. इथं पाय बाय 2 असताना टॅनचं रूपांतर काय करायचं असतं, इट इज अ कॉट. आणि काय C बाय 2 प्लस का मायनस, हा क्वाड्रंट कुठला आहे पाय बाय 2 मायनस समथिंग म्हणजे क्वाड्रंट पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये सगळ्या रेषा पॉझिटिव्ह, हॅन्स इट इज अ पॉझिटिव्ह साइन इज गिवन. करेक्ट. येस, आता पुढे जाऊया. पुढच्या स्टेपला आपण काय करूया, कॉट C बाय 2चा अर्थ काय, ही जे प्रूव्ह करायचं आहे त्यामध्ये कुठंही कॉट लिहिलेलं नाही. याचा अर्थ कॉटचं कन्वर्शन टॅनमध्ये करू शकता. कॉट थिटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थिटा इक्वल टू 1 अपॉन टॅन. येस, सो वी कॅन राईट इट ॲज, बघा बरं इथं टॅन ऑफ ए बाय 2 प्लस टॅन ऑफ बी बाय 2 सगळ्याला अपॉन 1 मायनस टॅन ए बाय 2 इथं टॅन बी बाय 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टॅन वॉट C बाय 2. आणि इथं जवळपास उत्तर आपलं संपत आलं आहे. फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय करा, हा रिझल्ट येतोय का जरा चेक करा. या टॅन C बाय 2 न याला मल्टिप्लाय करा आणि यानं याला मल्टिप्लाय करा. येस, ट्राय टू मेक मल्टिप्लाय. बघा बरं, टॅन ए बाय 2 मल्टिप्लाय बाय इथं हे इकडे जाऊ द्या टॅन C बाय 2. येस, प्लस आताशी काय केलं, या टॅननं याला मल्टिप्लाय केला. आता याला टॅन बी बाय 2 मल्टिप्लाय बाय टॅन C बाय 2. दिस इज इक्वल टू, आता 1 याला मल्टिप्लाय करा, 1 मल्टिप्लाय बाय 1 मायनस यानं याला मल्टिप्लाय केलं की टॅन ए बाय 2 इंटू टॅन बी बाय 2. जे प्रूव्ह करायचं आहे जरा व्यवस्थित बघा, काय प्रूव्ह करायचं आहे, प्रूव्ह दॅट टॅन ए बाय 2 इंटू टॅन बी बाय 2 आहे का टर्म आहे, पण त्या बाजूला आहे, त्याला उचलून निगेटिव्ह टर्म आहे.
आणा शिफ्ट करा इकडं. त्यामुळे देअरफॉर नेक्स्ट स्टेप विल बी tan a/2 इंटू tan b/2. कुठली टर्म आली बघा बरं, ही टर्म आहे ना, ते शिफ्ट करून इकडं आणली, प्लस इथं tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस तिसरी टर्म tan c/2 इंटू tan a/2. दिस इज इक्वल टू 1. आणि इथं हा रिझल्ट आपला तयार झालेला आहे. येस, लिहून घ्या बरं हा. बघा बरं, म्हणजे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगलवर आधारित असणारे असे एक्झाम्पल्स आपण इथं सॉल्व करू शकतो. येस, या टाईपचे एक्झाम्पल तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये आहेत, तर तुम्ही ते टेक्स्टबुक रेफर करू शकता. असले एक्झाम्पल करताना सहज आपण तिन्ही अँगलचे ॲडिशन 1 दाखवले, पाय रेडियन असते हे. सो डिवायडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 अशी टर्म तयार झाली. दोन्ही बाजूला टॅन अप्लाय केला, इकडे टॅनचा फॉर्म्युला वापरा. इथं हा रूल माहिती आहे तुम्हाला, क्रॉस मल्टिप्लाय करून फक्त मॅथमॅटिकल अल्जेब्राईक रूल वापरला आणि तो रिझल्ट इथं तुमचा तयार झालेला आहे. येस, आता जो हा फॉर्म्युला प्रूव्ह केलेला आहे, हा JEE साठी जर विचारायचा असेल तर तो कसा विचारला जाऊ शकतो ते तुम्हाला सांगतो. बघा जरा, फॉर JEE द व्हॅल्यू ऑफ, असं म्हणूया, द व्हॅल्यू ऑफ हे सगळं इज इक्वल टू, इकडं डॅश असणार आहे, पहिला ऑप्शन असणार आहे 1, दुसरा ऑप्शन असणार आहे -1, तिसरा ऑप्शन असणार आहे 0 आणि चौथा ऑप्शन असणार आहे tan A इंटू tan B इंटू काय tan C, अशा रीतीने असणार आहे. आणि हे सगळं तुम्ही प्रूव्ह करून लक्षात आलेलं शेवटचा आन्सर किती द्यायचं, उत्तर 1. किती इझी पद्धतीनं हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे एक एक्झाम्पल या पद्धतीनं विचारलं जाऊ शकतं. ओके, हे एक्झाम्पल आता अजून एका पद्धतीनं कसं विचारलं जाईल तेही मी तुम्हाला सांगतो. आता जरा थोडासा वेगळा विचार करा. हा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीनं कसा आहे बघा. या tan a/2 चा अर्थ काय असतो, टॅनचा अर्थ 1 tan θ म्हणजे काय 1 cot. तर मी असं लिहितो 1 cot a/2, इथं कॉटच b/2 प्लस इथंही तसाच विचार करा 1 tan b/2 म्हणजे काय कॉट b/2, इथं सुद्धा कॉटच c/2 प्लस तिथं tan c/2 आहे, म्हणजे इथं काय करूया 1 cot c/2 इंटू कॉट a/2 आणि पुढचं 1 तुमचं आहे असंच आहे. आता जरा डिनॉमिनेटर चेक करा, समान आहे का चेक करा बरं. आपण याच्यावरती फक्त ट्रिग्नॉमेट्रीचा रूल वापरला आहे. काय tan θ म्हणजे 1 cot θ, हे सगळ्यांना माहीत आहे. तोच रूल वापरून इथं तयार केला आहे. आता इथं बघा cot A cot b/2 cot b/2 cot c/2 cot c/2 आणि ह्या सगळ्याचं उत्तर तुम्ही असंही करू शकता cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2 आणि इकडं 1 तुमचं हाय असं येणार आहे. आणि वरती काय येईल माहिती आहे का, आता ज्यांना फ्रॅक्शनची ॲडिशन कशी करतात ते जर माहीत असेल, प्रत्येकाचा लिस्ट कॉमन मल्टिपल हाच आलेला आहे. आता इथं काय बघा बरं, ह्याच्यावरती काय येईल माहिती आहे का, ह्या दोन्हींचा प्रॉडक्ट इथं वरती जाणार आहे. मी काय म्हणते व्यवस्थित आहे का, या दोन्हींचा प्रॉडक्ट इथं जाणार आहे. त्यामुळे काय प्रॉडक्ट येईल बघा बरं, इथं गेल्यानंतर 2 टर्म्स तुमच्या कट होणार आहेत. cot a/2 आणि इथं कोणता आन्सर राहील, कारण मी असं का सांगतोय,
कारण एक एक्झाम्पल जे आहे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये आहे आणि ते ह्याच्या पुढं सरकवलं आहे, ते कुठलं आहे ते मी इथं लगेच तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. प्रूव्ह दॅट, बघा प्रश्न काय, प्रूव्ह cot a/2 plus cot b/2 plus cot c/2, this is equal to cot a/2 into cot b/2 into cot c/2. आणि अशा रीतीने हा प्रश्न सुद्धा JEE साठी किंवा स्टेट बोर्डसाठी सुद्धा महत्त्वाचा आहे. आता हा प्रश्न, ह्यात प्रश्न काय फरक आहे, काहीही फरक नाही. आपण जे प्रूव्ह करत आलोय ना, कुठंपर्यंत आलोय बघा बरं, इथंपर्यंत आपण आलेलो आहोत, इथंपर्यंत. तर आता इथं काय करूया, हे इथंपर्यंत काय करूया, हे तयार झालेलंच आहे बघा. इथं या तिन्हींचे ॲडजस्ट करताना इथं येणार आहे cot c/2 प्लस cot इथं a/2 प्लस cot b/2. ह्या सगळ्या स्टेपला सिम्प्लिफाय जरा व्यवस्थित करून बघा, त्याचं उत्तर असेल. आणि इथं फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय करा, आपण 1 ह्यानं याला मल्टिप्लाय करा आणि यानं याला मल्टिप्लाय करा. बघा यानं याला मल्टिप्लाय केलं की LHS तयार झाली, बघा लेफ्ट हँड साईड तयार झाली का तयार, आणि यानं याला मल्टिप्लाय केलं की ही राईट हँड साईड सुद्धा तयार झालेली आहे. लक्षात आलं का? अशा रीतीनं या प्रश्नांचं उत्तर इथं तुम्हाला देता येऊ शकतं. आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नोट दिस स्टेप केअरफुली, या तिन्हींचा प्रॉडक्ट कसा करायचा हे तुमच्या फक्त लक्षात असायला पाहिजे. कुठला बघा बरं, हे या तिन्हींचं उत्तर काढताना काय करायला पाहिजे ते एक तुम्हाला मी हिंट देणार आहे. जरा बघा हिंट, समजा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 या तिन्हींचा एकदम प्रॉडक्ट करायचा आहे. काय करणार आहे, इथं खाली 2 × 3 × 5 तिन्हींचा एकदम प्रॉडक्ट खाली लिहा. हे जे 2 लिहिले ना, 2च्या वरती काय लिहिणार, ह्या दोन्हींचा प्रॉडक्ट 3×5 = 15. या इथं 1 आहे ना, 1 या दोन्हींचा प्रॉडक्ट 10 प्लस इथं काय लिहिणार आहे, 3 × 2 = 6. अतिशय महत्त्वाची स्टेप आहे. हेच टेक्निक वापरून मी याला सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न केला आहे. तुम्ही व्यवस्थित बघा आणि म्हणजे प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हे सॉल्व केल्यानंतर ह्याचा आन्सर असणार आहे. लक्षात आलं? तर विद्यार्थी मित्र हो, या ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये हा जो पार्ट जो बघितला आपण एकदम टफ लेवलचा पार्ट आहे. ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये तुमच्या पुस्तकामध्ये अजून ॲडिशनल भरपूर एक्झाम्पल आहेत. जेवढे शिकू तेवढा पार्ट कमीच असणार आहे. तुम्ही रेफरन्स बुकमध्ये जर बघितलं ते साईज जास्त असते, नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स असतात. जेवढी आपण ट्रिग्नॉमेट्रीवरती लेक्चर घेऊ तेवढी कमीच असणार आहेत. नवनवीन आयडियाज तुम्हाला बघायला मिळणार. तुम्ही सेल्फ स्टडीच्या माध्यमातून दिवसभरामध्ये मिनिमम समजा 5 एक्झाम्पल दररोज सॉल्व केली तर 10 दिवसात 50 एक्झाम्पल, 10×50 एक्झाम्पल, दररोज 5 एक्झाम्पल करा. 10 दिवसामध्ये 5×50 एक्झाम्पल, 50 एक्झाम्पल्स तुमचे सॉल्व करून होतात. तेवढ्या प्रकारे तुमचं थिंकिंग वाढलेलं असतं. ओके, तर इथं तुमचा हा टॉपिक पूर्ण होतो आहे. लक्षात आलं? JEE एक्झाम्पलसाठी वेगळं काय ट्रिक नाही. आत्ता मी सांगितलं तशाच प्रकारचे एक्झाम्पल JEEसाठी असतात किंवा MSCTसाठी असतात. ओके, तर इथं तुमचा ट्रिग्नॉमेट्री हा टॉपिक सर्व संपतोय. तुम्हाला माहीत आहे सुरुवात आपण केली होती अँगल अँड इट्स मेजरमेंट या टॉपिकनं. तिथं अँगल म्हणजे काय, डायरेक्टेड अँगल्स, टाईप्स ऑफ अँगल्स बघितलेले होतं. अँगलचं मेजरमेंट डिग्री, रेडियन बघितलेलं होतं, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आपण ट्रिग्नॉमेट्री पार्ट फर्स्टकडं बघितलेलं होतं. बेसिक ट्रिग्नॉमेट्रीपासून सुरू केलं, तिथं सगळे पार्ट कवर केले. त्याच्यानंतर ट्रिग्नॉमेट्री पार्ट सेकंडकडं बघितले. सेकंड ईच अँड एव्हरी बिट्स आपण कवर करत इथंपर्यंत आलेलो होतो. आता ह्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो 12वीच्या सिलॅबस, स्टेट बोर्डच्या 12चे सिलॅबस आहे. त्याच्यामध्ये जनरल सोल्युशन्स ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन असा भाग आहे. प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन असाही जो पार्ट आहे आपल्या NCERT बुकमध्ये, तो ॲडिशनल पार्ट 11च्या पुस्तकमध्ये तो दिलेला आहे. तो स्टेट बोर्डच्या 12वीच्या पुस्तकमध्ये असणार आहे. तर त्यामुळं
तो पाठ आपण त्यावेळेस घेणार आहोत. ठीक आहे, तर इथं आपण थांबतोय. नंतर आपण नवीन व्हिडिओ सकट नंतर पुन्हा नंतरच्या भेटणार आहोत. इथं आपण थांबूया. धन्यवाद.